हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ऑनलाइन टीचिंग ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਨੀਰਜ ਗੌਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੇਨ ਚੈप्टर ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ, ਲੀਵੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਬੌਂਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 118 ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਜ ਏ ਕਲਸਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਹੋਲਡ ਟੂਗੈਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਏ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ। फिर अपने दिमाग से क्वेश्चन आता कि वाई एटम कंबाइनिंग एटम डिफरेंट टेक पार्ट इन कैमिकल रिएक्शनस क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक एटम की एक टेंडेंसी होंदी है कि हर एटम एक तो नोबल गैस बनना चाहता है, वो अपने बाहरले सैल दे विच वैलेंस सैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है बाय हुक एंड कुक। जे आप कहिए कि आ वाली जिमें आ वाला सैल है आउटरमोस्ट, ये एटम है, इस सैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन हर कोई रिसीव करना चाहता है। 3 ते 3 6 ते 8 इलैक्ट्रॉन, इसका नाम आप कहांगे वैलेंस शैल। वैलेंस सैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन रिसीव करना चाहता है। द प्रिंसीपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन द वैलेंस सैल ऑफ द एटम इज कॉल्ड ऑक्टेंट रूल। इसनूं कहने आपां ऑक्टेंट रूल। दूजा जिहड़ा कारण है कोई एटम कंबाइन क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी जिहड़ी है वो मिनीमम करना चाहता तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जदों भी एटम कंबाइन करेगा, आइसोलेट एटम कोल हाई पोटेंशियल एनर्जी होंदी है। जदों वो कैमिकल कंबीनेशन 'ਚ पार्टिसिपेट करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ एनर्जी लॉस होंदी है तो वो मिनीमम एनर्जी एक्वायर करता तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है जी। जो मतलब कैमिकल बॉन्ड होंदा है तो इन दिस प्रोसैस लीड दी लोवरिंग ऑफ एनर्जी, लोवरिंग एनर्जी हो जाती है, जिस कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी, वैलेंस इलैक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शैल इलैक्ट्रॉन। जो देखो बेटा जी, ये वाले जिहड़ा इलैक्ट्रॉन ने इस आउटरमोस्ट सैल दे, इस सैल दे, इन्हां नूं आपां कहांगे वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन, ते इस नूं कहांगे आपां वैलेंस शैल, इस नूं आपां कहने आ वैलेंस शैल। ठीक है जी। ये वैलेंस सैल के इलैक्ट्रॉन्स ने, और जो आ वाला प्रोटोन प्लस इस चीज़ नूं इन्ने नूं सारे नूं कंबाइन दे विच आपां करनल्स बोलते हैं। मतलब इनर इलैक्ट्रॉन, इनर ई नाल मैं करदा रिप्रेजेंट इलैक्ट्रॉन प्लस इनर इलैक्ट्रॉन, इनर इलैक्ट्रॉन। देखो जी बेटा जी, आ इनर इलैक्ट्रॉन्स ने ये आ वाले जिन्ने भी हैगे, आ वाले इनर इलैक्ट्रॉन्स ने इन्ने नूं वैलेंस सैल छड्ड के इहनूं बोलदे करनल्स। करनल्स। ठीक है जी। तो मतलब आउटरमोस्ट जिहड़ा शैल है इसनूं आपां बोलांगे वैलेंस सैल। हमेशा जदों भी कोई कैमिकल रिएक्शन होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਵਾਈਸ ਸਟਰਕਚਰਸ।
ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਲੇਵਿਸ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ is a symbol in which electron in valence cell of the atom or simple ion represented by dot place around the letter symbol of the element। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਵਿਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਵਿਸ ਸਿੰਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਵਿਸ ਸਿੰਬਲ ਇਨ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈਲ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਡੋਟਸ ਜਾਂ ਕਰੋਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਐਟਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਥੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਰੀਲੀਅਮ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮਤਲਬ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ 'ਚ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੀਵਿਸ ਸਿੰਬਲ। ਆਇਨਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੌਂਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੌਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਟਮ ਟੂ ਅਨੈਦਰ ਐਟਮ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਲੋਸ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਨਾਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਟਾਇਨ ਐਂਡ ਐਨਾਇਨ। ਐਟ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਨਾਇਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ 'ਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ 2 ਅਤੇ 6 ਆਊਟਰਮੋਸਟ 'ਚ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ 'ਚ 8 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਔਰ ਗੇਨ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਨੇ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਹੈ। ਜੇ 2 ਹੋਏ ਤਾਂ 2, 3 ਹੋਏ ਤਾਂ 3, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਐਟਮ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਨਰਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ, greater the formation of cation and greater the chance of ionic bond. Due to region, alkali metal had tendency to form ionic bond.
मैं फिर इस चीज़ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲੋਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੌਂਡਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬੌਂਡਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਨੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬੌਂਡਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਓਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ स्ट्रिक्टली अपने दिमाग से क्लीयर होनी चाहिए है। इट इज डिफाइंड एट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आइसोलेटेड गैसिस एटम टेक अप एन इलैक्ट्रॉन। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਆ -348 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ, defined as energy released when isolated gaseous atom take up electron to form a anion. Greater the negative electron gain enthalpy, easier will the formation of anion bond. Consequently, probability of formation of ionic bond increase. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈਵ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ ਮੋਲ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨਟੂ ਅਪੋਜਿਟ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਇਨਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਡੀਅਮ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟਿਸ ਐਨਰਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨਟੂ ਅਪੋਜਿਟ ਚਾਰਜ ਆਇਨ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਰਜ ਆਇਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਲੈਟਿਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਆਪਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ ਏ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਨੋਨ ਐਜ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ। Ionic compound do not exist as single molecules like gaseous molecules H2, N2, O2, Cl2। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਨਿਕ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਡੂ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ ਏ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲੇਬਿਲਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲ ਲਾਈਕ। ਜੇ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੋਏਗਾ ਨੋਨ ਪੋਲਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੋਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਸ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, in solid state they have poor conductor of electricity but in molten state, molten ਮਤਲਬ aqueous stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they dissolve in water, they conduct electricity। ਆਇਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਇਨ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਵ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਅਪੋਜਿਟ ਚਾਰਜ ਆਇਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਬੌਂਡ
ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਵੈਨ ਏ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਟਮ ਬਾਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ऑफ शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। देखो बच्चे जी, कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नाल थोड़ा जिहा डिफरेंट है, क्योंकि जिवें मान लो आ वाला एक इलैक्ट्रॉन है, इहदे कोल भी एक इलैक्ट्रॉन है, दोवां ने अपना एक एक इलैक्ट्रॉन साझा कर लिया, इसने इहदा इलैक्ट्रॉन ले लिया, साइमल्टेनियसली इहने भी इहदा इलैक्ट्रॉन ले लिया, तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन हो गई। इस शेयरिंग नूं आपां कहांगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। इफ दे आर डिफरेंट दे आर नोन एज हेट्रो एटम। जे दोवें ही इक्को प्रकार के एटम, जिवें मैं तुहानूं इत्थे दिखाया है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन होवे तां होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंदे ने, जे अलग अलग होण तां हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपां करांगे। देखो जी, आ जे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इहदे विच हाइड्रोजन कोल इक्को एटम है, हाइड्रोजन कोल भी ये एटम है। आ देखो हाइड्रोजन कोल इक्को ही है, तो उहदे कोल भी ये दूजे हाइड्रोजन कोल भी इक्को ही है, इहदे कोल भी, इन्हां दोवां ने आपस में शेयरिंग कर ली तो एक बॉन्ड बन गया। मतलब कोवलेंट बॉन्ड नूं आपां डिफाइन करांगे बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है O2 फॉर्म होंदा है, वो भी शेयरिंग नाल होंदा है, जिवें कि इहदे च इन्हां ने की कीता, दो दो इलैक्ट्रॉन अपने शेयर कर लए। वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है वो भी शेयरिंग नाल होंदी है। तो मतलब जे दोवें प्रकार जो शेयरिंग करते हैं, जो इक्को प्रकार के मॉलिक्यूल्स होण, इत्थों तक जिवें आपां कर सकते हैं गल, तो उस तरीके के मॉलिक्यूल जो फॉर्म होंदे ने, इन्हां इस तरीके के O2 हो गया, N2 हो गया, उन्होंने बोलते आपां होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नैक्सट है जे मतलब शेयरिंग दे विच जो दो इलैक्ट्रॉन डिफरेंट हो, जिवें H2O दे विच हुंदा है, जिवें कि अमोनीआ च हुंदा है। देखो इत्थे हाइड्रोजन है, इत्थे नाइट्रोजन है, इन्हां दी इलैक्ट्रोनैगेटिव डिफरेंस भी है। तो इस तरीके से जो शेयरिंग होंदी है, उस तरीके की शेयरिंग नूं आपां बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हुण आपां करते हैं जरनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਡੂ ਨੋਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਵਲੈਂਟ ਡੂ ਨੋਟ ਕੰਟੇਨ ਆਇਨਸ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੁਗਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਡਕਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HCl ਕੰਡਕਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਇਨ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਹੋਣ ਉਹ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਰਿਜਿਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ठीक है। देयरफॉर these give different arrangement of atom in the molecule, so single molecule form may represent a number of different compound with different property. This phenomena is known as isomerism। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਲਿਵਾਈ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਵਾਈ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ईच चैन जे एनाइन बनया तो यदा मतलब कि 1 इलैक्ट्रॉन ऐड कर दियो, जे कैटाइन बनया तो वो 1 इलैक्ट्रॉन रिमूव कर दियो। दिस गिव टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप आउटर क्योंकि लिवर स्ट्रक्चर एक फार्मूला लिखना आपां तो एक बाहर वाले सैल के इलैक्ट्रॉन लिखने ने। बाय नोइंग कैमिकल सिंबल ऑफ द कंबाइनिंग एटम आफ्टर प्लेसिंग शेयरिंग पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। पहला सब तो पहला जो भी आप लिवर स्ट्रक्चर को कोवलेंट कंपाउंड का लिखना तो सब तो पहला शेयर्ड पेयर इलैक्ट्रॉन जोड़ा है उन्होंने आप रिप्रेजेंट करना। आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर इलैक्ट्रॉन बाय सिंगल बॉन्ड, remaining electron may be account for either multiple bond या lone pair। it may be noted that octet of each should be। मतलब लिवर स्ट्रक्चर ये बड़ा क्लीयर होना चाहिए कि हर एक ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ 8 ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਵੀ 8 ਕਰ ਲਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ 8 ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਐਨਾਇਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਇਨ ਹੈ, ਸਾਈਨਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ। ਇਨ ਏ ਪੋਲੀਐਟੋਮਿਕ ਆਇਨਸ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਇਨ ਚਾਰਜ the ion as whole, not by particular atom. Net charge is charge on the ion as whole, not by particular atom. However, charge can be assigned to individual atom. This is called formal charge. Formal charge की definition फिर repeat करदा। In polyatomic molecule बहुत सारे atoms होंदे ने। Net charge is charge on the ion. Total ion ਦੇ ਉੱਤੇ कितना charge है as a whole. Particular atom ਦੀ ਗੱਲ नहीं करनी, एक ion ਦੇ ਉੱਤੇ कितना charge है total charge। However, charge can be assigned to individual atom ion. This is called formal charge. देखो फॉर्मल चार्ज FC लिखते हैं आप शॉर्टकट, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक तरीका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट लाइफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ आएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। देखो ये जे सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ टोटल वैलेंस इलैक्ट्रॉन पता होने चाहिए ने, भी वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने ने, फिर टोटल नंबर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन, तो टोटल 1/2 बाय टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डेड इलैक्ट्रॉन। देखो जी आप सब तो पहला ओजोन का करन जा रहे हैं, ओजोन है जिमें नोजोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਟਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਊਟਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ 6, ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡਿਡ, ਇਹਦੇ 2 ਬੌਂਡਸ ਨੇ, -2 -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन। ये जो बॉन्डिंग किन्ने ने, देखो बॉन्डिंग ये किन्ने ने, ये 2 4 2 इधर ने 4 ते 2 6 आ 6 ने। आ जरा माइनस करना टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग है, ये जरा 2 है, आ देखो आ 2 नॉन बॉन्डिंग ने उपर वाले, आ 2 ने नॉन बॉन्डिंग, तो इस जरा सेंटर एटम का जरा फॉर्मल चार्ज है प्लस चार्ज है। इसी तरीके नाल जे सैकेंड एटम ऑक्सीजन देखिए तो वो आउटमोस्ट 6 ने। ठीक है जी। नॉन बॉन्डिंग कितने ने, 2 ते 2 देखो 2 डॉट 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग 4 ने, -1/2, तो ये टोटल बॉन्ड्स कितने फॉर्म होने, 4 तो बॉन्ड फॉर्म होने, हर एक बॉन्ड से 2 इलैक्ट्रॉन यूज होंगे ने 4, तो देखो 4 तो फॉर्मल चार्ज कितना है 0। ये तुहानूं तरीका आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना समझ आए तो रिपीट करिया जी, इनू बार बार रिपीट करके मैनू पूछ सकते हो। लेट्स लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेंट रूल। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਊਟਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਕਟੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਟੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੈਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਅਰ ਵੈਲੈਂਸ ਸੈੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਆਊਟਮੋਸਟ ਸੈੱਲ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, फिर भी वो कंबाइन करता। इनकंप्लीट ऑक्टेंट ऑफ सेंटर एटम। बरेलियम देखो, बरेलियम के आउटमोस्ट सैल के 8 इलैक्ट्रॉन नहीं हुए, फिर भी बरेलियम ने कंबाइन किया। ठीक है, आ देखो आ बरेलियम है, फिर भी इन्हें कंबाइन किया है, क्यों भी फिर भी ये बोरोन तो देखो बोरोन के भी 8 इलैक्ट्रॉन नहीं हुए, फिर भी कंबाइन किया है। ये लिमिटेशनस ने ऑक्टेंट रूल दियाँ। ओड इलैक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जिवें देखो ये इस मॉलिक्यूल्स है ओड इलैक्ट्रॉन्स ने, दे आर सर्टन मॉलिक्यूल विच हैविंग ओड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन, ऑक्टेंट रूल इज नॉट अप्लीकेबल टू आल एटम। ये अप्लीकेबल सारे लिए अप्लीकेबल नहीं होंदा, कुछ एक ओड इलैक्ट्रॉन रहंदे ने। इट एक्सप्लेन ऑक्टेंट इन मैनी कंपाउंड देयर मोर दैन 8 इलैक्ट्रॉन। देखो जी आ PF5 है, PF5 है, ये देखो आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन फास्फोरस 10 इलैक्ट्रॉन हो गए, जोड़ा कि ऑक्टेंट रूल में ओबे नहीं करता। ये भी इतने ऑक्टेंट रूल में
ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਕਟੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ। Bond length, it is defined as the equilibrium distance between the center of the nuclei of two bonded atoms. It expressed in terms of A. Experimentally it can be defined by X-ray or या electron diffraction method। देखो जी bond length ਹੁੰਦਾ ਹੈ in bond length in equivalent molecule, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਐਟਮ ਨੇ A ਤੇ B, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਸਟੈਂਸ डिफाइन किवें होंदे ने। डिफाइन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई टू बॉन्डेड इलैक्ट्रॉन। आ जिहड़ा टू बॉन्डेड इलैक्ट्रॉन इन्हां दी आउटर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिहड़ी है हाफ। डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए। एक्सपेरिमेंटली इट इज डिफ्रैक्शन बाय डिफाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलैक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मैथड। बॉन्ड लेंथ देखो जी इनकोवलेंट कंपाउंड ए बी है, ये आर जी है आर ए प्लस आर बी बॉन्ड आर इज बॉन्ड लेंथ है, आ बॉन्ड लेंथ है। इनू आप कहांगे आ समीशन ऑफ आ जिहड़ा है आर ए ते आर बी, आ इहदा आर ए ते आर बी दा दोवां दा प्रोडक्ट है। बॉन्ड एंगल, इट इज डिफाइंड एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। It help to determine the shape of the molecule. It can be expressed in degree. Bond angle can be experimentally determined by spectroscopic method. Next अपना bond enthalpy, defined as amount of energy required to break one mole of bond of a particular type or separate them into gaseous atom. Bond enthalpy known as bond dissociation enthalpy या simple bond enthalpy, unit of bond enthalpy kilojoule per mole। greater bond enthalpy stronger bond। देखो जी bond enthalpy means होंदा जिवें आ bond है सोडियम ते क्लोराइड दा, इस bond नूं तोड़न वास्ते मैनू कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पैनी है, उस एनर्जी नूं आपां कहांगे bond enthalpy। amount of energy required to break the one mole of bond a particular type to separate them into gaseous atom। ਹੁਣ अगला है बॉन्ड ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू लीवियस कोवलेंट बॉन्ड ऑर्डर गिवन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। बॉन्ड ऑर्डर होंदा नंबर ऑफ बॉन्ड किन्ने ने, जिवें हाइड्रोजन मॉलीक्यूल 'च एक होंदा, ऑक्सीजन 2 होंदे ने, नाइट्रोजन 3 होंदे, ते बॉन्ड ऑर्डर की है 3 है, इत्थे 2 है, इहदे 1 है। ठीक है जी, ये बॉन्ड ऑर्डर भी तुहानूं क्लीयर होना चाहिए दिमाग 'च। अगला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देयर आर मेनी मॉलीक्यूल्स हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर। अपने कोल बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਇਹ 3 ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਇਫ ਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ represented by number of structure and none of the structure cannot explain the whole property of molecule, then the hybrid structure ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ। According to concept of resonance, when a single living structure cannot explain the property of molecule, the molecule is supposed to have many structure with a similar energy। Two structures show above canonical structure and the third structure represents structure of ozone more accurate। आ देखो 2 structure ने ozone ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ structure ਹੈ ਆ more accurate structure ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ structure ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है जी। नैक्सट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने ये बहुत सारे रेजोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस हाइड्रोजोइक का, नाइट्रिक एसिड का, ये सारे आपां नूं है। हुण अपने कोल टॉपिक है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वैन एटम ज्वाइन बाय कोवलेंट बॉन्ड आर सेम। जे दोवें एटम सेम होण
ਜਿਵੇਂ H2 ਹੈ, O2 ਹੈ, Cl2 ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਐਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਪੋਲਰ, ਜੇ ਪੋਲਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਐਟਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਫॉर्म ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ। ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਟੂ ਐਟਮ ਗੈਟ ਡਿਸਪਲੇਸ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ। ਜਿਵੇਂ HCl ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲ ਪਾਰਸਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ ਪਾਰਸਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਹੁਣ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ। ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਚਾਰਜ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ। ਮਿਊ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨ। ਡਾਈਪੋਲ moment in vector quantity, it is depicted by small arrow with tail and positive center head pointed toward the negative। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਡ ਹੈ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ? ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਇਟ finding the shape of the molecule। for example, if molecule zero dipole moment, it will linear symmetry। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲਰ ਬੌਂਡਸ। ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।